from all around the world, bonded with purpose and driven by a dream. And we're all here to celebrate a legacy and vision of 15 years. It's a global celebration, a worldwide jubilation, to honor a tradition we believe in. But more than just a birthday, we celebrate the journey. Think of all the lives we've touched along the way. I can't wait for the next 15 enriching lives, the future shining bright, building futures and changing lives. Are you ready for the next 15, the ride of your life? You better hold on tight. You can bank on Manatech and the next 15. Celebrate the future. Come on, let's keep it going now, y'all. The future is here, and it's in our hands. It's up to you and me to be a part of what tomorrow brings. And when the next 15 years finally rolls around, yeah, we'll all be here partying on solid ground. It'll be a global celebration, a one voice jubilation, honoring tradition we believe in. But more than just a birthday, we will celebrate the journey. Think of all the lives we've touched along the way. I can't wait for the next 15 enriching lives, the future shining bright, building futures and changing lives. Are you ready for the next 15, the ride of your life? You better hold on tight. You can bank on Manatech and the next 15. All right, let's welcome all our Manatech friends from all around the world, starting here with our host country, the good old USA. How about our friends up there from Canada? And all our friends from down in Australia. It's from the United Kingdom. Our friends from Japan. Our terrific friends from New Zealand. How about our friends from Korea? How about all our friends from Taiwan? How about everybody from Denmark? How about Germany? Let's hear it from South Africa. And how about our new friends from Singapore? Manatech from around the world, are you ready? Can't wait for the next 15 enriching lives, the future shining bright, building futures and changing lives. We'll be the ride of your life. You better hold on tight. You can bank on Manatech and the next 15. Enriching lives, the future shining bright, building futures and changing lives. Are you ready for the next 15, the ride of your life? You better hold on tight. You can bank on Manatech and the next 15. The next 15. 더 건강하게 해줄게, yeah, yeah. 더 탱탱하게 해줄게, yeah, yeah. 필요한 건 뭐든지 말만 해, yeah, yeah. 난 네 스폰서, 스폰서, 스폰서. 면역력 엠브로토스 GI 프로밸런스 피부엔 리노베이션 메나텍 트루
베나폴 엠브로터스 면역 뿜뿜 내 이름 대고 다 먹어 맛도 좋아 그대 궁금할 때 언제든지 전화 걸어 나 메나테크인데 1600-0087 건강 놓치기 전에 붙잡아둬 대비해 준비해 한 번 놓치면 돼 찾기 쉽잖아 더 건강하게 해줄게 yeah, yeah. 더 탱탱하게 해줄게 yeah, yeah. 필요한 건 뭐든지 말만 내 yeah, yeah. 난 네 스폰서 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 살 주름살 축 처진 살 무한 래프팅 아낌없이 다 발라버려 룩노베이션 그대 궁금할 때 언제든지 발라버려 안 발리면 발릴 때까지 계속 발라봐 탄력 놓치기 전에 붙잡아둬 대비해 준비해 한 번 놓치면 돼 찾기 쉽잖아 더 건강하게 해줄게 yeah, yeah. 더 탱탱하게 해줄게 yeah, yeah. 필요한 건 뭐든지 말만 내 yeah, yeah. 난 네 스폰서 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 무용수였습니다. 요리사요. 헤어 디자이너로 일했습니다. 춤이 좋아서 계속 발레만 했던 것 같아요. 가끔은 미래에 대한 걱정도 늘 있었어요. 제가 주방에만 25년 있었죠, 아마. 사람들하고 소통하는 게 가장 큰 즐거움이었습니다. 디자이너로 일했었는데 일도 육아도 포기할 수가 없더라고요. 아마 저랑 비슷한 일을 하는 사람들이 많이들 걱정하는 부분인 것 같아요. 앞으로도 계속 무대에 오를 수 있을까? 아시다시피 디자인 회사가 야근이 많기도 하고 아이까지 생기니까 더 케어하기가 힘들더라고요. 이제 퇴직할 나이죠. 그래도 손님들이 제 음식을 맛있게 드셔주시면은 그게 가장 큰 보람입니다. 주방이 아닌 다른 곳에서 사람들과 소통할 수 있는 새로운 기회라고 생각해서 저한테는 두 번째 삶이자 전환점이 된 것 같아요. 일과 가정을 모두 지킬 수 있다라는 생각 때문에 이 일을 시작하게 되었습니다. 로또 당첨? 혼자 커피숍 가고 싶어요. 용돈 인상 요즘은 다들 그냥 건강했으면 좋겠어요. 저는 50에 이 일을 시작했어요. 자신의 가능성을 믿으세요. 더 나은 삶을 위해 새롭게 선택한 일이잖아요. 혼자가 아니라고 이야기해주고 싶어요. 혼자라고 생각될 때 당신과 같은 생각과 목표를 지닌 누군가를 떠올려 보세요. 오늘의 기회가 내일을 향한 큰 기대가 될 수 있도록 직접 판매 공제조합이 응원합니다. 직접 판매 공제조합
같이 나눠요 우리의 건강 같이 나눠요 우리의 부여 멈추지 마요 주저할 필요 없죠 Transform your life 우리들의 건강과 풍요 선한 영향력을 Get together, let's go Menatech We are Menatech We are Menatech 우리 Menatech 모두 다 함께 We are Menatech We are Menatech 우리 Menatech 모두 다 함께 같이 나눠요 우리의 건강 같이 나눠요 우리의 부여 걱정하지 마요 고민할 필요 없죠 Transform your life 우리들의 건강과 풍요 우리 에너지를 Get together let's go Menatech We are Menatech We are Menatech 우리 Menatech 모두 다 함께 We are Menatech We are Menatech 우리 Menatech 모두 다 함께 We are Menatech We are Menatech 우리 Menatech 모두 다 함께 We are Menatech We are Menatech 우리 Menatech 모두 다 함께 전 세계 최고의 건강과 풍요, 나눔을 실천하는 글로벌 웰니스 기업 메나테크와 함께하고 있는 글로벌 B&B 그룹 사장님들 안녕하세요. 저는 오늘 사회를 맡은 메나텍 어소시에이트 박미소입니다. 반갑습니다. 네, 8월 B&B 페스트에 온라인으로 참여하고 계신 사장님들 환영합니다. 7월 B&B 페스트를 보니 글로벌 B&B 그룹이 왜 글로벌 B&B 그룹인지 알 수 있었던 시간이었던 것 같아요. 멕시코, 미국, 캐나다, 태국, 중국, 일본 등 다양한 국가에 계신 B&B 그룹 사장님들을 만날 수 있어서 너무 즐거운 시간이었습니다. 올림픽과 같이 각 국가의 메나테크를 대표하는 국가대표 사장님들을 만나는 것 같은 시간이었습니다. 오늘도 함께하고 계시죠? 네, 오늘도 메나테크의 비전을 느낄 수 있는 강의들이 준비되어 있습니다. 처음 글로벌 B&B 페스트를 참여하시는 분들을 위해 페스트에 대해 잠깐 안내해 드리도록 하겠습니다.
글로벌 B&B 페스트는 글로벌 B&B 그룹에서 매달 새롭게 직급을 성취하신 분들을 축하해드리고 또 메나테크의 비전을 함께 느끼는 시간입니다. 메나테크의 비전 그리고 탄탄한 시스템과 사장님들의 열정으로 한국을 넘어 해외까지 사업의 물결이 계속 일어나고 있는데요. 자, 먼저 메나테크를 통해 7월 새롭게 직급을 성취하신 분들을 축하하도록 하겠습니다. 먼저 디렉터 직급을 성취하신 분들입니다. 메나테크의 소비자에서 이제 사업자로 발을 내디딘 분들이실 텐데요. 명단이 화면을 통해 나올 때 축하의 박수 부탁드립니다. 네, 이어서 실버 디렉터 직급을 성취하신 분들을 축하하도록 하겠습니다. 실버 디렉터 직급은 나와 같은 4명의 매니아 소비자들을 만들었을 때 이룰 수 있는 직급입니다. 사업의 결실을 맺으신 사장님들 명단을 화면으로 보시겠습니다. 축하합니다. 네, 다음으로 골드 디렉터 직급 성취하신 분들을 축하하도록 하겠습니다. 골드 디렉터 직급은 실버 디렉터나 디렉터 직급의 파트너 또는 소비자들을 구축했을 때 이룰 수 있는 직급입니다. 골드 디렉터 성취하신 사장님들 명단으로 만나보시겠습니다. 네, 이어서 뉴 ED 사장님들을 축하하도록 하겠습니다. 뉴 ED 사장님들부터는 성취 스피치를 들어보도록 하겠습니다. ED 직급은 메나텍 사업을 통해 진정한 인세소득을 구축했다고 볼 수 있는 직급입니다. 인세소득의 가치로 따진다면 현재 금리로 통장에 6억 정도 있어야 매달 받을 수 있는 금액의 직급이죠. M5M 재단을 통해 전 세계 5세 미만의 영양실조 아이들을 매달 60명 이상 후원하는 직급이기도 합니다. 뉴 ED 성취하신 분들 명단을 화면으로 보시겠습니다. 네, 뉴 ED 사장님들의 성취 스피치 들어보겠습니다. 반갑습니다. 저는 서울에 살고 있는 박서영입니다. 저의 상위 대표님은 이미자 대표님이시고 저의 스폰스는 헬렌백 대표님이십니다. 12년 전에 헬렌백 대표님으로부터 메나테크를 소개받아 지금까지 엠보르토스를 섭취하고 있습니다. 좋은 제품으로 주변에 선한 영향력을 끼치고 싶고 더 많은 사람들이 건강한 삶을 유지할 수 있도록 돕고 싶습니다. 9월에 SED 달성이 목표이고 22년 2월에 PD를 목표로 열심히 하겠습니다. 박서영 화이팅! 안녕하십니까. 부산에서 활동하는 이종률입니다. 저희 상위 PD는 오사카에 계신 김지원 대표님이고 스폰서는 차영주 사장님입니다. 심각한 대사증후군으로 미래가 암울했던 제가 메나테크를 통해 건강을 되찾게 되면서 이 기적 같은 과학을 모두에게 전달하는 새로운 인생을 시작하고 이룬 이 작은 성취는 전적으로 스폰서님들의 덕이 분명합니다. 이 성취를 새로운 시발점으로 삼아서 지금부터 1년 내에 PD 직급을 성취하고 또다시 새로운 시발점으로 삼겠습니다. 글로벌 B&B 화이팅! 이종률 화이팅! 안녕하세요. 저는 대전에서 활동하고 있는 전영미입니다. 메나테크 사업을 하게 된 동기는 어원장님과 송명희 대표님, 김순석 사장님 이렇게 만나서 제품을 먹게 되었고 먹으면서 몸의 반응도 좋았고 그래서 사업까지 시작을 하게 되었습니다. 그러면서 제 파트너인 황혜정 사장님 도움에 같이 활동을 하고 있고요. 또 하나는 황혜정 사장님과 같이 의견을 서로 주고받으면서 많은 정보를 얻게 되었고 또 하나는 많은 사람들한테 전달을 열심히 하고 있습니다. 메나테크 제품을 아침에 눈을 뜨면 먹으면서 오늘은 누구한테 전달을 할까? 라고도 생각을 한답니다. 아무튼 메나테크 제품이 만나서
행복해졌다는 거, 자신감 얻었다는 거, 그리고 앞으로 계속 메나테크 사업에 열중한다는 거. 감사합니다. 이상입니다. 뉴 ED 사장님들 다시 한번 진심으로 축하드립니다. 실버 ED, 골드 ED, PD까지 쭉 성취하시길 응원합니다. 네, 이어서 뉴 실버 ED 성취하신 분들을 만나보도록 하겠습니다. 실버 ED 직급은 M5M을 통해 전 세계 5세 미만의 영양실조 아이들을 100명 이상 후원하는 직급입니다. 올림픽에 나가 금메달 1개를 따는 것과도 같은 인세 소득인데요. 네, 새롭게 뉴 실버 ED를 성취하신 사장님들 화면으로 만나보시겠습니다. 네, 파트너, 스폰서 사장님들과 손잡고 쭉 멋진 성취 이루시길 응원합니다. 네, 다음으로 메나텍 사업을 통해 새롭게 골드 ED를 성취하신 분들을 만날 시간입니다. 골드 ED 직급은 전 세계 5세 미만의 영양실조 아이들을 M5M을 통해 200명 이상 후원하는 직급이자 성공자의 직급인 PD를 앞둔 직급이기도 합니다. 뉴 골드 ED 사장님들을 화면으로 만나보시겠습니다. 안녕하세요. 밴쿠버에서 사업하고 있는 김숙자입니다. 저의 스폰서는 주말람 대표님이시고 상위 PD는 헬렌벨 대표님이십니다. 메나텍을 만난 동기는 건강의 문제로 절망감 속에 있을 때에 주말람 대표님을 만나 건강이 회복되었고 제품을 마음껏 먹을 수 있어 지금은 아주 행복합니다. 이미자 대표님을 비롯해서 상위 SPD이신 헬렌벨 대표님, 저의 스폰서이신 주말람 BPD 대표님, 그리고 서로 협력해서 같은 길을 가고 있는 리더분들의 수고로 많은 혜택을 받고 GED라는 직급까지 오게 되었습니다. 저는 앞으로 건강으로 고통받는 수많은 사람들에게 영유콘을 살리는 메나인으로서 재정으로 어려움에 처해 있는 모든 분들께 이 정보를 전하고 싶습니다. 잃어버린 건강도 되찾고 나의 꿈을 끊임없이 생각하며 한 단계 높은 삶을 꿈꾸며 도전하는 김숙자가 되겠습니다. 다음 목표는 PD 직급 가겠습니다. 글로벌 B&B 화이팅! 밴쿠버 화이팅! 김숙자 화이팅! 네, 뉴 골드 ED 사장님들 진심으로 축하드립니다. 네, 앞으로 PD까지도 멋진 도전 이어가시길 응원합니다. 네, 글로벌 B&B 그룹에서 새롭게 PD를 성취하신 분들이 있습니다. PD는 메나테크 성공자의 직급으로 많은 파트너들을 인세소득을 구축할 수 있도록 도와드린 분들이죠. 5세 미만의 영양실조 아이들을 매달 약 400명 이상 후원하는 직급이기도 합니다. 본인의 삶, 그리고 함께하는 파트너들의 삶, 그리고 영양실조 아이들의 삶까지 변화시킨 뉴 PD 사장님들을 만나보시겠습니다. 안녕하세요. 2021년 7월 뉴 PD를 달성한 글리코를 사랑하는 권영남입니다. 저는 두 아이를 출산하고 몸무게가 체중이 증가되는 과정에서 많이 우울했었습니다. 여러 회사 다이어트 제품을 먹어보고 그 적용을 해보면서 지속되는 요요에 더욱 우울해졌습니다. 박민규 사장님을 통해서 메나테크 글리코 영양소를 소개받고 정말 이렇게 좋은 결과가 있을까 이런 의심이 가서 한 석 달 동안 이곳에 와보지 않다가 우연히 모교 전문가 과정에서 김경수 원장님의 강의를 듣고 조금 어렵기는 하지만 굉장히 중요하고 뭔가 가장 기초적인 원리가 이곳에 있지 않나 이런 생각을 하게 되었습니다. 그래서 바로 글리코 영양소를 섭취하고 사업도 진행하게 되었습니다. 그때 마침 코로나가 조금씩 발생을 하면서 저희가 만나는 것에 어려움이 있게 되었습니다. 그리고
미팅에 모이는 것이 어렵자 글로벌 B&B 시스템에서 줌 온라인 강의를 해주셔서 저희가 모이지 못해도 계속 글리코 공부를 하면서 사업을 진행하였습니다. 저희 팀은 출근하는 개념으로 본사에 거의 매일 나와서 상담하고 미팅하고 서로 의논하면서 계속 지금까지 사업을 진행을 했습니다. 저는 2번에 걸쳐서 트루헬스 마스터 챌린지에 도전을 하여서 총 8kg 이상 감량을 하였고요. 오늘도 마지막 인바디를 큰 노력으로 마감을 했습니다. 저 그동안 그 글로벌 B&B 시스템을 만들어주신 정지만 대표님, 김창선 대표님 감사드립니다. 저희 그룹에서 적극적으로 후원해주신 김기정 대표님, 이영준 대표님, 박민규 사장님 감사드립니다. 저를 또 도와서 같이 끊임없는 열정으로 도전해주신 윤규환 사장님, 윤다영 사장님 더욱 감사드립니다. 앞으로 두 분의 PD를 강력히 응원하겠습니다. 저는 지금부터 시작이라고 생각을 하고 2021년 10월 퀄리파이 PD를 향해서 도전하겠습니다. 글로벌 B&B 화이팅! 권영남 화이팅! 감사합니다. 안녕하세요. 미국 오클라호마주 털사에서 사업하고 있는 박경희입니다. 저의 스폰서는 헬렌백 대표님이고 상위 PD는 이미자 대표님입니다. 글리코 영양소가 다른 영양소로 해결하지 못했던 저와 딸의 건강 문제를 해결해 줄 수 있다는 믿음을 가지고 2년 전부터 섭취하기 시작했습니다. 현재 글리코 영양소의 위대함을 직간접적으로 경험하고 있습니다. 메나테크를 통해서 이루고 싶은 꿈은 한 손에는 복음을 들고 한 손에는 글리코를 들고 저와 제 가족뿐 아니라 전 세계 사람의 영혼육을 살리는 축복의 통로가 되는 것입니다. 이 꿈을 위해 치료의 목표를 PD로 잡고 종이에 적고 입으로 선포하기 시작했습니다. 내가 목표를 향해 달려가면 목표도 저기서 나를 향해 달려오는 기적을 경험했습니다. 이 모든 일을 행하신 주님께 영광을 드립니다. 직급 성취의 기쁨과 함께 글리코 영양소를 필요한 사람에게 알려야 할 책임과 사명을 더욱 느끼게 됩니다. 글리코 영양소로 살아날 사람들이 기대가 됩니다. 이번 PD 직급을 달성할 수 있도록 헬렌백 대표님, 백선혜 대표님, 임경숙 대표님께서 기도와 함께 여러 가지로 도와주셨음을 감사드립니다. 언제나 사랑과 열정과 기도로 이끌어주시는 이미자 대표님께 감사드립니다. 이번 달 목표도 PD이고 10월까지 QPD 달성하겠습니다. 박경희 화이팅! 글로벌 B&B 화이팅! 네, 지금 막 사업을 시작하신 분들께는요, 멀리 보이는 직급일 수도 있는데요. 이분들도 디렉터 직급부터 지속적으로 사업을 진행하셔서 이곳까지 오셨습니다. 포기하지 않고 지속적으로 사업을 하다 보면 모두가 성취할 수 있는 직급이라 생각합니다. 끝까지 목표를 놓지 않고 PD를 성취하신 사장님들께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 다음으로는요, 8월 글로벌 B&B 페스트에 강의해 주실 강사님을 소개하겠습니다. 이분은 전직 뷰티 전문가이시며 메나테크를 통해 글로벌 사업을 하고 계신 분이시죠. 네, 메나테크의 놀라운 제품들을 통해 트루헬스, 트루뷰티 시스템을 전 세계에 알리는 메나테크 열정의 아이콘 재행정 강사님을 모시겠습니다. 안녕하세요. PPD 재행정입니다. 반갑습니다. 예, 오늘은 8월 B&B 페스트 특집이잖아요. 그죠? 주제가 뭐예요?
트루 라이프입니다. 예. 진정한 삶, 모든 생활들이 다 메나테크에 녹아져 있는 진정한 삶에 대한 메나테크 비전을 저와 함께 나눠보도록 하겠습니다. 자, 이런 시국이 됐어요. 혹시 백신은 맞으셨나요? 예, 저는 아직 맞지 못했지만 지금 많은 분들이 백신을 맞아도 우울하죠. 왜 그래요? 계속 바이러스들이 변이가 일어나고 있습니다. 지금 델타보다 더 큰 바이러스가 와서 이제 어떻게 해야 되냐라는 암울한 소식들만 들리지만 제가 오늘 암울한 소식을 드리려고 이 자리에 선 건 아니죠. 왜냐하면 우리 지금 휴가철이잖아요. 휴가철인데도 왜 이렇게 이 화면 앞에 있냐는 거죠. 제가 선물을 드리도록 하겠습니다. 자, 여러분, 최근 100년간 현대의학 역사상 최대 발견의 물질이 있어요. 제가 이거를 지금 화면으로 보시는 여러분들께 드리려고 합니다. 어떤 거냐고요? 자, 볼게요. 한 회사가 이 물질을 가지고 있어요. 메나테크란 기업이 어떤 회사인지 위키백과 사전에 찾아보면요. 저희 메나테크는 사회적 기업이고 산업 분야가 뭐예요? 의학대체 웰니스라는 정말 특별한 기업입니다. 여러분들이 아시는 그냥 제품을 판매하는 그런 기업이 아니라는 거죠. 자, 그러면 도대체 그 100년간 의학 역사상 최대 발견이 이 물질이 무엇인가 라고 보면요. 우리 인체는 무엇으로 되어 있죠? 네, 세포라는 걸로 되어 있습니다. 이 세포를 최대한 확대해서 30만 배 전자현미경에 봤더니요. 지금 세포가 어떻게 보여요? 뭔가 팔랑팔랑거리죠. 이 팔랑거리는 거를 과학자들에 의해서 발견이 되어졌습니다. 그래서 그 팔랑거리는 물질 하나를 뚝 띄어서 봤더니요. 그 물질이 뭘로 되어 있어요? 8개의 당이라는 특별한 당이라는 걸로 이루어진 걸요. 과학계에서 발견해냈다라는 거죠. 여기 보시면 글루코즈, 갈락토즈, 만노즈 너무 생소하시죠? 생소하기 때문에 제가 신물질이라고 말씀드렸습니다. 그럼 조금 더 확대해서 보도록 하겠습니다. 조금 전에 보여준 이 세포들을 반으로 뚝 잘라가지고요. 봤더니요. 이 세포 끝에 뭔가 보이죠? 세포 안에는 단백질이고 바깥에는 지질이고 그래서 저기 있는 이 촉수에 관한 게 얼만큼 달려있는가에 따라서 이 세포가 건강하냐, 이 세포가 건강하면 우리 인체가 어떻게 건강해진다는 부분이 다 밝혀진 겁니다. 그래서 이 세포가 건강하려면 첫 번째 10만 개의 촉수가 있어야 된다. 그래서 어떻게 하냐면요. 내 몸에 들어온 것들을 모든 거를 인지하고 그리고 식별해서 좋은 거는 받아들이고 안 좋은 거는 내 몸 속에서 면역작용에 의해서 다 없애버리고 또 하나는요. 세포와 세포끼리 뭔가가 생체 정보를 통해서 정보를 교환하면서 우리 인체가 건강하게 되어가더라는 게 밝혀졌고요. 가장 중요한 건 현대인들은 3, 4만 개밖에 없대요. 나 이거 이때까지 먹고 산 것 같은데 안 먹었는데? 헷갈릴 수 있잖아요. 그런데 중요한 거는 3, 4만 개밖에 없기 때문에 여러분들이 여기에서 잘 챙겨 드셔야 된다라는 부분이고요. 자, 보도록 하겠습니다. 예, 이런 부분들이 만약에 저희에서만 이야기를 했다면 어떻게 돼요? 믿을 필요가 없어요. 그런데 노벨 생리의학상에 의해서 10년간 6번의 노벨상이 나왔어요. 믿어지세요? 저는 어떤 물질이 10년 안에 6번의 노벨상 탄 걸 못 봤어요. 근데 이 물질은 10년 안에 6번의 노벨상으로 다 검증이 끝났다라는 부분이고요. 또 우리 사이언스 너무 잘 아시죠? 황우석의 줄기세포가 여기에 42페이지가 실리면서 너무나 많이 우리 줄기세포가 알려졌잖아요. 근데 이 사이언스지에는 42페이지입니다. 42쪽에 있다라는 말이 아니에요. 42페이지에 8개의 당에 관한 게 너무나 잘 적혀져 있다라는 부분이고요. 또 하퍼의 생학교과서는 의사들이 배우는 교과서입니다. 이 교과서에 8개의 당이 자연계에는 200여 종류가 있지만 이 당만 우리 인체에서 특별한 기능을 하더라라는 게 밝혀지면서 지금 96년도 이후에 배운 의사들은 이 물질에 대해서 알고 있다라는 겁니다. 그리고 우리 VM이래, 우리 엘빈토플러스 이 VM이래 각 가정에 한 권씩은 요즘 다 있죠. 여기에 보면 당신의 미래를 예견한 위대한 책, 인체가 건강하려면 당이란 부분이 너무 필요하다라고 이미 이 책에도 나와 있다라는 부분이고요. 그래서 메나테크는 도대체 무엇을 했는데, 메나테크는 지금처럼 말씀드린 이 물질을 가지고 자연계에 어디 있는지를 잘 알아내어서 적당한 비율로 우리 인체의 촉수를 이루는 그런 물질들을 한 통에 만드는 데 성공한 기업입니다. 여러분 너무 멋지지 않으세요?
어디에 무엇이 있고 자생하는 식물에서 내가 8개 당을 어떻게 먹었을 때 조성물에 관한 특허이기 때문에 이 부분을 많은 회사들이 갖고 싶어서 우리를 공격했잖아요. 그런데 저희는 어떻게 돼요? 꽉꽉 155개국의 특허로 꽉꽉 묶어놨다라는 겁니다. 저는 이 페이지를 볼 때 너무 가슴이 뜁니다. 왜냐하면요, 여러분, 한국에서 가장 좋은 대학이 어디예요? 네, 서울대죠. 전 세계에서 1등 대학이 어디예요? MIT 대학입니다. 이 MIT 대학에서 어떤 발표를 했냐면 100년을 이끌어갈, 즉 21세기 세상을 바꿀 10가지 신기술을 발표했습니다. 여기에 무엇이 있냐고요? 우리 이런 거 들어보셨나요? 메카트로닉스 기술이 어디에 쓰여졌냐면 우리 핸들 없는 자동차 있잖아요. 그것이 바로 메카트로닉스 기술이 쓰여졌는데 이 메카트로닉스 기술이 세상을 바꿀 10대 신기술 안에 들어가 있어요. 여러분, 글리코는 잘 모르셨죠? 근데 이 글리코믹스, 당생물학입니다. 이 당생물학이 똑같은 메카트로닉스와 똑같은 한 세기를 바꾸어낼 10가지 신기술 안에 들어가 있어요. 이 물질을요, 한 회사가 네트워크 마케팅이라는 방법으로 2천조 원 시장을 전 세계에 뿌렸습니다. 너무 멋지지 않으세요? 예, 당항. 제가 늘 말씀드리지만 커피 믹스가 아니라는 겁니다. 당생물학이다라는 부분이고요. 또 하나가 있습니다. 제가 아까 이 엠브로토스 조성물에 관한 특허를 꽉꽉 특허로 묶어놨다라고 했는데 많은 분들이 질문합니다. 그러면 그 특허로 묶은 거 풀리지 않나요? 네, 맞습니다. 발명 특허는 20년이면 점점 무효가 되지만 우리 코카콜라 아시죠? 이 코카콜라가 가지고 있는 특허가 뭐냐면요, 영업기밀 특허입니다. 이 영업기밀 특허는 이 회사가 그냥 생존할 때까지, 문을 닫기 전까지 전혀 오픈이 되지 않는다라는 겁니다. 그것처럼 저희 메나테크가 이 엠브로토스 라이프에는 영업기밀이란 특허로 꽉꽉 묶어놨기 때문에 어느 기업도 따라서 만들 수 없다. 이 말은 뭐예요? 내가 오늘 일한 게, 내일 일한 게 평생 지적 재산권으로 작용을 한다라는 의미로 보시면 될 것 같습니다. 제가 말씀드린 것처럼 이 엠브로토스가 너무 인체에 중요한 부분인데 한 회사만 독점하고 있으니까 어떤 일이 벌어졌을까요? 25개 제약회사가 메나테크를 없애려고 소송을 건 거죠. 그래서 저희 회사가 26년이 되었지만 아직도 그렇게 큰 성장을 못한 이유는 그 부분이었습니다. 그런데 저희에게 기회가 왔어요. 소송이 어떻게 됐다고? 이겼던 거예요. 그래서 지금 여기 계신 분들은 메나테크가 26년이 되었는데 아직까지 성장 못했어요. 그렇게 생각할 것이 아니라 지금 만난 것에 여러분들은 기회를 감사하게 생각하셔야 됩니다. 왜냐? 많은 분들이, 여러분들이 이 회사가 망할 거라고 떠났거든요. 근데 어떻게 됐어요? 이겼다라는 겁니다. 그래서 지금부터 메나테크는 성장할 것이고요. 저는 늘 글리코 영양소를 어떻게 비교해 드리냐면 우리 20세기에 비타민이라는 물질이 발견되면서 어떤 일이 벌어졌죠? 비타민 주사도 맞고요. 비타민 화장품도 발랐고, 그리고 우리가 흔히 아는 비타 500이 박하수 시장을 한 방에 무너뜨린 게 비타 500이었습니다. 우리는 이거를 비타민 산업이라고 그러죠. 21세기에 글리코란 물질이 발견되어졌는데 이 글리코란 물질은 메나테크가 독점하고 있어요. 그런데 다른 데서는 만들 수가 없죠. 하지만 글리코 화장품, 글리코 다이어트, 글리코 샴푸, 글리코 스킨케어, 이 글리코 산업을 이끌어갈 21세기의 원천 기술을 가지고 있는 게 바로 메나테크다. 그래서 이제는 비타민 시장에서 글리코 시장으로 넘어가고 있다라는 부분을 말씀을 드리고 싶습니다. 자, 제가 우리 이미 이제 이 세상에 계시는 고인이 되신 이건희 회장님을 제가 소개를 하겠습니다. 삼성은요, 이미 10년 전부터 이제 이렇게 가면은 삼성은 존재하지 않을 거야. 앞으로 삼성이 가야 될 방향은 친환경과 헬스케어 산업이다라고 해서 미리 이미 23조 원을 투자해서 그 분야에 계속 투자를 하고 있었죠. 그러면서 뭐라고 했어요? 앞으로 10년 후가 되면 무점포 시대가 올 거야 라고 해서 삼성도 이미 무점포 시대의 인터넷 시장이란 것을 다 준비하고 있었다라는 부분이고요. 그러면서 코로나가 왔죠. 코로나가 오면서 10년 후에 와야 될 이 헬스케어 시장이 일경 11조 5천억 달러라는 건요, 일경이 넘는 시장이 앞으로 커질 거다라고 삼성이 발표를 했습니다. 자, 지금부터 잠깐 보도록 하겠습니다. 여러분, 요즘 코로나가 오면서 어떤 일이 벌어졌죠? 우리 집콕을 하면서 많은 사람들이 확진자에서 확진자로 갔잖아요. 그래서 봤더니 코로나로 오면서 많은 전 세계에 있는 국가들이 거의가
비만이 늘더라. 그런데 이 비만에 관한 뭔가 솔루션을 찾는 게 한국인들이 거의 46%가 넘는 데이터가 비만에서 나 어떻게 하면 좀 더 내가 찐 살을 뺄 수 있을까요? 라고 고민을 한다라는 부분이죠. 그래서 솔루션을 제가 제안하도록 하겠습니다. 여기 보시는 것처럼 과거에는 비만이 단순한 살의 문제였습니다. 이제는 그렇지가 않죠. 질병이기 때문에 WHO에서는 살이 찐 것은 비만은 44가지의 질병을 가지고 있기 때문에 반드시 살을 빼야 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 YTN에서 이런 이야기를 하죠. 여기 보시는 것처럼 비만의 비밀이 풀렸다라고 이야기를 하고 있어요. 여러분, 비만, 우리 모든 여성분들의 숙제 아니에요. 다이어트. 언제 해요? 내일부터 하는 게 늘 다이어트였죠. 이제는 비만의 비밀조차도 글리코, 촉수와 관련되어 있다라고 해서 YTN에서 방송에서 이야기를 하고 있기 때문에 저희 메나테크의 특히 글로벌 B&B 그룹에서는요, 트루헬스 클럽이라 해서 늘 내가 먹고 그냥 단순한 먹는 게 아니라 영양이 풍부한 먹기만 먹었는데 내가 이뻐지고 내가 살이 빠지는 그런 트루헬스 클럽을 운영을 하고 있고요. 또 하나가 있습니다. 우리가 고령화가 되니까 우리가 세수만 하면 뭐예요? 바르는 게 스킨케어잖아요. 이제는 단순히 발라가 되는 것이 아니라 발랐는데 내가 좀 더 젊어지고 발랐는데 노화를 지연시키는 물질이 발견되어졌습니다. 그게 바로 뭐라고요? 제가 아까 말씀드린 글리코 산업에 있는 글리칸이라는 글리코 영양소가 바로 피부 세포에서 너무나 안티에이징의 키 포인트라는 게 밝혀지면서 저희 메나테크에서는 그 스킨케어를 만들고 있죠. 그리고 지금 뜨는 스킨케어가 뭔 줄 아세요? 그게 바로 마이크로바이옴입니다. 마이크로바이옴은 우리는 먹는 유산균이 있다면 피부에는 바르는 유산균이 있습니다. 그게 바로 마이크로바이옴 시장이고요. 많은 기업들이 마이크로바이옴을 만들 때 메나테크는 어떤 걸 만들었냐면요. 당연히 마이크로바이옴에다가 글리코가 들어간 이게 뭐라고요? 안티에이징의 키워드라고 했습니다. 안티에이징의 키워드와 피부 장벽을 이루어가는 마이크로바이옴이 만난 글리코바이옴 스킨케어가 저희 메나테크에서는 만들었고요. 저희 글로벌 B&B 그룹에서는 이 시장을 가져가기 위해서 어떻게 하고 있어요? 다이아방을 이루면서 들어오기만 하면 그냥 이뻐지고 들어오기만 하고 보기만 봤는데 그냥 내가 말하고 싶어서 사업이 절로 되는 그런 방을 운영하고 있다. 그래서 저희들이 저번 달에 7월 달에 400명의 목표를 했는데 지금 이제 400명의 소비자가 만들어졌고요. 올해 안에 1000명을 목표로 가고 있습니다. 자, 지금 여러분, 우리 이런 말 있잖아요. 사회의 문제를 해결하면 거기에는 기회가 있다라고 했습니다. 지금 가장 문제가 뭐예요? 네. 아까 제가 화두에 던졌죠. 바이러스가 계속 변이가 되어서 많은 사람들이 이제는 나의 선택이 죽음으로 갈 수 있다는 너무나 불안한 감에 있는데 지금 코로나19, 아니 코로나20, 코로나25가 왔을 때도 내가 만약에 내 면역을 잘 잡아서 어떤 것이 와도 건강해질 수 있다면 여러분들은 어떻겠어요? 그래서 작년에 코로나19가 오면서 독일학자에서 밝혀졌습니다. 이게 바로 논문이고요. 우리 폐를 봤더니 폐에도 너무나 꼼꼼하게 촘촘하게 뭔가 촉수로 되어져 있는 당사슬이 있더라. 이게 바로 글리코 영양소로 되어 있다는 게 밝혀졌고 이 촉수가 있어야만이 이 바이러스가 안 들어오고 내가 내 몸을 지킬 수 있다는 게 밝혀졌습니다. 그러면서 이제 TV에 보면요. 면역 탄수화물이라는 게 나오고요. 또 저희 글로벌 B&B 그룹에서는 의료진들이 매주 목요일마다 이 면역 탄수화물, 즉 글리코 영양소에 대해서 끊임없이 이야기를 하고 있기 때문에 혹시나 궁금하신 분은 매주 목요일 8시 줌으로 들어오시면 이 강의를 충분히 들을 수 있고요. 여러분, 세상이 이렇게 바뀌었습니다. 이제는 코로나 전으로 돌아갈 수 없다는 걸 너무나 잘 아실 거고요. 지금 보시는 것처럼 저는 이렇게 코로나가 오기 전에 작년 1월까지는요. 캐리어를 들고 해외에 가서 비즈니스를 했습니다. 지금은 앉아서 내 손 안에 전 세계를 넣는 그런 시대에 살아가는데 여러분들은 어떤 비즈니스를 하시고 계신가요? 저희는 글로벌 B&B 그룹은 작년에 코로나가 오자마자 모든 걸 온라인으로 다 집어넣었고요. 매주 일주일에 3-4번씩 전 세계가 한 곳에 모여서 글로벌 비즈니스를 이루어가는 멋진 시스템을 만들어 놓은 것 또한 글로벌 B&B 그룹의 특징이다라는 부분이고요. 자, 이렇게 좋은 식품들이 왜 하필이면 네트워크 마케팅으로 나올까라는 의문이 있지 않으세요? 이미
입증을 해놨습니다. 뭐냐면 건강식품은 네트워크 마케팅과 만났을 때 가장 빅뱅을 이룬다고 골드만삭스에서 보고를 해놨고요. 실제로 저희 예를 들면 저도 그랬던 것 같아요. 발라보고 먹어보고 너무 좋아서 그냥 아무 생각 없이 전달했거든요. 그랬더니 비즈니스가 되었어요. 요즘은 많은 소비자들이 너무 똑똑해졌기 때문에 누가 광고한다고 누가 먹으란다고 먹지 않죠. 후기를 보고 내가 체험해보고 그게 좋으면 많은 사람들한테 알리는 진정한 비즈니스가 바로 저는 네트워크 마케팅이지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그리고 메나테크는 한마디로 뭐라고 말씀드릴 수 있냐면 과학입니다. 과학을 기반으로 만들어졌기 때문에 어떤 제품을 먹어봐도 어떤 제품을 발라봐도 타 회사랑 전혀 다른 반응이 나온다라는 부분은 바로 과학이 기반이다. 그래서 전 세계 글로벌 과학자문위원회인 G샵을 운영이 되면서 각 나라에 맞게끔 모든 제품들이 즉시 족소에 잘 만들어지는 이유가 바로 이 부분이다라는 부분입니다. 자. 제가 이 산업이 아까 제가 글리코 산업이라고 그랬잖아요. 글리코 산업이 얼마나 큰지를 지금 비교를 해드리도록 하겠습니다. 여러분 각 가정에 자동차 한 대 다 있으시죠? 전 세계의 자동차를 다 합치면요 그게 1800조 원 시장입니다. 그런데 자동차보다 더 큰 시장이 IT 시장이에요. 전 세계 IT를 다 합치면요 3800조 시장입니다. 그런데 그 시장보다 2배가 넘는 시장이 있어요. 그게 바로 고령화 시대에 앞으로 올 헬스케어 즉 웰너스 시장이 앞으로 8천조 원이 이루어진답니다. 거기에 글리코 시장이 바로 2천조 원이나 된다라는 거. 여러분 가슴 뛰지 않으세요? 아직 메나테크 전 세계 매출 1,700억도 일어나지 않습니다. 거기에서 앞으로 펼쳐질 1,000조, 2,000조로 갈 기업이 바로 메나테크다라는 말씀을 드리고 싶고요. 많은 분들이 요즘 그래요. 아 그래 이제는 정말 면역이고 이제는 건강식품 시대고 내가 뭔가가 이뻐지고 건강해지는 시대에 뭔가가 아이템을 있는 것 같아. 그래서 내가 한 회사와 함께 그리고 한국 회사와 함께 글로벌 비즈니스를 해야 돼 라는 말씀을 드리지만 저는 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 그냥 회사가 글로벌 기업이라 해서 내가 성공하는 게 아니라 아이템 자체가 글로벌이어야 되고요. 더 중요한 건 나로부터 글로벌로 갈 수 있는 확장성이 있어야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 진정한 글로벌 산업의 글로벌 확장성을 가지고 있는 기업이 바로 메나테크고요. 자, 여러분 이런 국가 어떠세요? 전 세계의 51%가 아시아에 있습니다. 여러분들은 어떤 복이 많으시길래 아직 메나테크가 필리핀, 태국, 베트남, 말레이시아, 중국 오픈되지 않았어요. 인도, 러시아 오픈되지 않았어요. 이렇게 인구가 많은 국가들이 오픈되어지지 않았는데 여러분들이 지금 어때요? 메나테크와 함께 글로벌로 갈 거잖아요. 저는 작년까지 어떻게 됐다고요? 캐리어를 들고 그냥 쭉 다녀왔습니다. 그냥 비행기를 타고 하늘에 정말 많은 돈을 뿌리고 다녔거든요. 이제는 그렇지 않는 거죠. 모든 게 내 손 안에 하나의 접속만으로 이어지는 이 시대에 앉아서 글로벌 비즈니스를 할 수 있는 아이템 멋지지 않으신가요? 메나테크는 많은 이제 곡선을 원래 비즈니스는 경제의 곡선이 있습니다. 경영학에서 이런 이야기를 합니다. S커브를 꺾는 기업이 있다라면 반드시 그 기업을 잡아라고 합니다. 메나테크는 1995년대에 설립이 되어서 정말 빅뱅처럼 글리코 영양소가 화두가 되었고 실제로 엄청난 성장을 했습니다. 그러다가 아까 어떻게 되었다고요? 25개 제약회사로부터 소송이 걸리면서 많은 리더들이 떠났고요. 이 회사가 망할 거라고 했습니다. 그런데 저희 회사는 꿋꿋하게 경쟁력도 되고요. 아이템도 되어서 저희가 승소를 하면서 몇몇 남아있는 한국에 있는 리더분들로 인해서 다시 성장하고 있는 이 시점에 여러분들이 들어온 겁니다. 가슴 뛰지 않으세요? 자, 제가 이 글리코 비전을 늘 전달하면 많은 분들이 몰라요. 비즈니스는 숫자잖아요. 그래서 제가 비타민하고 한번 비교해 드리도록 하겠습니다. 전 세계 75억 인구 중에서 비타민 미네랄을 드시고 있는 인구가 5억 명이래요. 그런데 글리코 영양소 25만 명이 되지 않습니다. 그러면 비타민 미네랄의 10%만 먹는다 했을 때 5천만 명입니다. 그럴 때 지금보다 200배 성장이에요. 또 하나 말씀드릴까요? 아까 제가 MIT 대학에서 10대 신기술 안에 글리코믹스라는 한 분야가 발표되었잖아요. MIT 대학에서 뭔가 발표를 하면 미국에서는 반드시 10대 기업 안에 들어갑니다. 이것도 제가 줄일게요. 100대
100개 기업 안에 들어간다 했을 때 매출은 33조입니다. 그럴 때 메나테크 매출은 지금 1,700억, 2,000억도 이르고 있지 않아요. 근 160배가 넘는 게 성장이 이루어지고요. 또 하나가 글리코 산업의 1000조 시장에서 10%만 볼 때 100조 시장일 때 어떻게 된다고요? 500배 이상. 가슴 떨리지 않으세요? 저는 이 문구만 보면 엄청나게 가슴이 떨립니다. 그냥 내가 좋아서 잘 되었가가 아니라 정확하게 숫자로 데이터가 나와 있는 이런 비즈니스 해야 되지 않을까요? 많은 분들이 그럽니다. 그래, 그렇게 좋은데 나 성공자 못 봤어. 한번 우리 따져볼까요? 20세기에는 A사, H사, N사가 나오면서 엄청난 빅뱅이 일어났습니다. 왜냐하면 그 당시에는 내가 그냥 점포 속에서 물건이 유통되어지는 시대에 무점포로 물건이 유통되어지는 게 획기적이 되면서 많은 사람들이 그 비즈니스를 했어요. 그런데 A사나 N사나 H사는 한국에 20번째 존을 오픈해주지 않았습니다. 그렇기 때문에 내가 대한민국을 다 하고 해외를 나가려고 했더니 어때요? 해외는 내가 갈 장소가 없었던 거죠. 그렇기 때문에 많은 분들이 성공을 했다가 유지를 못했습니다. 메나테크 한번 볼까요? 전 세계의 독점적인 필수 영양소를 가지고 한국이 럭키 세븐 7번째로 오픈을 해준 거예요. 그런데 어떻게 됐어요? 소송까지 일어났어요. 그래서 많은 리더들이 다 떠났습니다. 여러분들이 지금 보시는 이 시점은 어떤 시점이냐면 내가 그냥 미국에서 메나테크라는 기업을 가지고 155개국에 나갈 겁니다. 진정한 글로벌로 나갈 수 있는 기회를 준 게 바로 지금 시점의 메나테크다. 흥분되지 않으세요? 그래서 한번 보시면 저는 이런 말씀을 드리고 오늘 마무리를 하려고 합니다. 지금은 당연하지 않지만 미래에 당연해질 것들을 찾아내는 것이 더 중요하다. 미래에 당연해질 것에 집중해야 된다. 여러분들은 어디에 집중하고 계십니까? 혹시 과거 아이템에 집중하고 계신지 않으신가요? 현재에 집중하시고 계신 건 아니신가요? 이제는 모든 세상은요, 코로나 전과 코로나 후로 나뉘어질 겁니다. 그렇다면 코로나가 끝났을 때 어떤 세상이 올지를 통찰하셔서 거기에 집중하신다면 여러분들의 미래는 행복하지 않을까라는 생각을 합니다. 워런 버핏이 이런 이야기를 했습니다. 잠자는 동안에도 돈이 들어오는 방법을 찾아내지 못한다면 당신은 죽을 때까지 일을 해야만 할 것이다. 여러분들은 지금 이런 방법 찾아내셨나요? 저는 12년 전에 제 딸아이의 건강 때문에 메나테크를 만났더니 바로 잠자는 동안에도 미국에서 일을 하고요. 잠자는 동안에도 멕시코에서 일을 하고 시스템을 안착을 시켜놨더니 이제는 진정한 경제의 자연이 되었습니다. 이런 메나테크 잘 한번 확인해 보시고 우리가 불안해하는 이 미래를 나의 행복한 삶으로 바꿀 수 있는 그런 시간들을 가지시길 바라면서 오늘 강의는 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 우리 지금 만나. 당장 만나. 메나테크 만나고 탱탱해지는 너의 모습을 떠올려봐. 열정으로 메나테크, 트루헬스, 트루뷰티 비전을 강의해주신 재행정 강사님께 큰 박수 부탁드립니다. 본사에서 진행되는 트루헬스 마스터 챌린지 시즌 10이 성황리에 마쳤는데요. 현재 트루뷰티 챌린지가 시작되었습니다. 많이 참가하셨나요? 저도 이번에 트루뷰티에 도전합니다. 진정한 헬스와 뷰티로 트루 라이프를 경험하신 분들이 계십니다. 트루 헬스, 트루 뷰티를 통해 체험을 하시고 사업을 시작하게 되신 분들이신데요. 그분들의 생생한 스토리를 통해 글로벌 B&B에서 진행되는 트루 헬스, 트루 뷰티 프로그램에 대해 알아보도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다.
창업원이죠. 트레이스 마스터 챌린지 시즌 10을 통해서 실제로 라이프가 바뀌신 분들이 한두 분이 아닙니다. 그 중에 글로벌 B&B의 대표 선생님들 몇 분을 소개해 드리도록 하겠습니다. 첫 번째, 최고의 성형은 다이어트 라는 말을 다시 한번 증명해 주신 두 분을 모시도록 하겠습니다. 미남으로 변신하신 안경호님, 쇄골미녀 정준희님 나와주세요. 안녕하세요. 트루헬스 시즌9 챌린 마스터 팀전 우승한 안경호입니다. 당시 몸무게 126kg였던 저는 아들에게 멋진 아빠의 모습을 보여주기 위해 시즌9에 참가하게 되었고 23kg 감량, 팀원 합의 60kg 감량으로 팀전 우승이라는 결과를 얻게 되어 멋진 프로필 사진과 200만원의 메나테크 제품을 상품으로 받게 되는 정말 잊지 못할 특별한 경험을 하게 되었습니다. 시즌 10에 85kg까지 몸무게 목표로 한 번 더 도전하게 되었고 시즌 9에 저의 놀라운 결과를 통해 두 여동생들도 참가하게 되어 이번에는 가족이 함께 팀으로 시즌 10에 도전하게 되었습니다. 매일 아침 저녁으로 헬스와 홈트로 운동을 했고 주말이면 함께 등산을 하며 즐겁게 다이어트를 할 수 있었습니다. 특히 메나테크의 탁월한 제품력 덕분에 건강하게 다이어트를 할 수 있었고 그 결과 현재 체중 10.8kg, 체지방 10.8%까지 뺄 수 있었습니다. 주변에서 알아보지 못할 정도로 외모에 정말 큰 변화가 생겼고 메나테크 트루헬스를 통해 언제나 당당한 완전히 새로운 사람이 되었습니다. 역시 최고의 성형은 다이어트가 아닌가 생각합니다. 트루헬스에 참여하기만 하면 많은 사람들의 도움을 받을 수 있기 때문에 무조건 성공할 수밖에 없다고 확신합니다. 여러분들도 새 삶을 원하신다면 도전하세요. 메나테크 파이팅! 안녕하세요. 클린을 통해 신체 나이 45세에서 36세가 된 정준입니다. 이번 트루헬스 마스터 챌린지 시즌 10을 통해서 저는 체중 18kg, 체지방 13.2kg를 감량했는데요. 이 부분이 저한테 크지는 않은 것이 저는 오랫동안 우울증으로 인한 식이장애를 겪어왔기 때문에 이전 대회를 통해서도 많은 감량을 이루었지만 예전과 같은 생활로 돌아가기도 했습니다. 그래도 그 여정 속에서 글리코 영양소가 제 몸과 마음에 크고 작은 변화들을 이루었기 때문에 저의 선택은 늘 마스터 챌린지입니다. 이 모든 것은 저 혼자만의 노력으로 절대로 이루어질 수 없었고요. 진짜 명품 메나테크와 그리고 그에 걸맞는 명품 시스템 트루헬스 클럽을 통해 제가 이런 큰 성과를 이룰 수 있었다고 생각합니다. 그리고 또한 함께하는 도전자들이 서로 응원해주고 격려해주고 또 자극을 주면서도 밀어주고 끌어주는 분위기가 저를 그리고 모든 사람들을 더 행복하게 만들어주는 시간이었습니다. 자신감이 늘 없던 저에게 칭찬해주고 그리고 용기를 북돋아주는 도전자들이 없었다면 어려웠을 이 시간을 잘 이겨내게 도와주신 모든 동료분들께 이 자리를 빌어 감사 인사 전하고 싶고요. 제가 아는 모든 분들에게 스스로를 사랑하는 진짜 방법 메나테크 트루헬스 마스터 챌린지를 추천합니다. 이게 정말 실화입니까? 과정을 지켜보지 않았다면 믿기 힘들 정도입니다. 네, 두 분 앞으로도 멋진 모습 응원하겠습니다. 두 번째, 트랜스폼 마이 패밀리. 좋은 걸 보면 가족이 가장 먼저 떠오르시죠. 네, 20대 딸과 70대 어머니와 함께 3대가 도전하셔서 멋진 결과를 만들어내셨습니다. 김보연, 김혜리, 송옥자님 모셔볼까요? 안녕하세요. 트레이스 마스터 챌린지 시즌 10에 참가하게 된 김보연, 김혜리, 송옥자입니다. 벌써 눈치채신 분들이 계시겠는데요. 저희는 이번 시즌 10에 3대가 참여하게 되었습니다. 최종 인바디 결과는 저는 체중
체지방 7%, 저는 2.8%, 저는 13.1% 감량에 성공하게 되었습니다. 와! 저는 평생 마른 게 고민이었는데요. 클린을 하면 살이 빠지는 줄 알고 계속 유지식만 해오고 있었습니다. 근데 올해 초 건강검진을 하면서 적색불이 들어왔습니다. 트루헬스의 건강한 습관을 하나하나 배워가면서 하다 보니까 건강을 되찾고 마른 게 평생 고민이었는데 근육도 붙었습니다. 저는 체력을 키우기 위해서 참가하게 되었습니다. 처음에는 스쿼트의 숫자도 몰랐고 무릎이 아파서 10개도 못했었는데 트루헬스에서 바른 자세를 배우고 꾸준히 하다 보니 이제는 무릎도 안 아프고 100개도 거뜬히 하게 되었습니다. 저는 코로나로 인해서 살도 너무 많이 찌게 되고 삶의 활력을 잃어가고 있을 때 잃어버렸던 저의 자존감과 삶의 활력을 되찾기 위해서 참가하게 되었습니다. 트루헬스를 통해서 격주 토요일마다 산행을 가게 되었는데요. 초반에는 스쿼트 30개도 못해서 손잡고 겨우겨우 하던 제가 불과 2주 만에 산행을 하면서 스쿼트 1000개 도전에 성공하게 되었습니다. 이러한 도전을 하면서 힘든 순간이 찾아올 때마다 트루헬스 카톡방을 통해 코치님들과 동기님들의 응원을 받으며 더 열심히 힘낼 수 있었습니다. 심지어 저희는 가족이 함께 참여했기 때문에 더 끈끈하게 응원을 주고받으며 더 좋은 결과를 낼 수 있었습니다. 이번 기회로 예뻐지고 건강해진 저희 3대 잘 지켜봐 주세요. 감사합니다. 와우, 대박! 세대를 아우르는 멋진 프로그램이 아닐 수가 없습니다. 다음 마지막으로 트루헬스를 통해 본인을 변화시키고 사업에 대한 자신감을 업 시키신 주인공분들 모셔보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 올바른 건강을 전달하고 있는 건강가이드 김인숙입니다. 저는 갱년기로 늘어난 체중과 무릎 통증 때문에 다이어트로 글리코 영양소를 만나서 10kg 이상 감량하면서 건강하고 날씬해지고 에너지 넘치게 되어서 사업을 결심하고 제주도에서 애견 미용을 접고 인천으로 올라왔습니다. 트루헬스 클럽에 스텝으로 조인하면서 제가 스쿼트 500개, 1000개를 해내는 몸으로 바뀌면서 뭐든 해낼 수 있다는 자신감도 생겼습니다. 그런 제 모습을 지켜보던 지인이 저를 그대로 따라하게 되면서 그분을 통해 소개가 나기 시작하면서 너무 쉽게 트루헬스 클럽으로 초대되는 것을 보며 저도 깜짝 놀랐습니다. 저처럼 갱년기 증세로 힘들어하시는 분들이 마스터 패키지 한 팩으로 효과 보시고 시즌 10에 본인은 물론 주변 지인들과 함께 신규 15명이 도전하게 되었습니다. 트루헬스 클럽 안에서 함께 운동하며 응원하고 동기부여도 되면서 모두 좋은 결과들이 나오니까 너무 기뻐하고 좋아하시는 모습들을 보면서 저 또한 건강을 선물한 것 같아 같이 행복했습니다. 다이어트 목적으로 다들 시작하셨지만 갱년기로 이곳저곳 안 좋은 부분들이 함께 좋아지면서 글리코 영양소에 대해 관심을 가지게 되어 스스로 찾아보시는 분들도 계셨습니다. 이제는 건강 가이드에서 운동 가이드까지 너무 재미있게 글리코 영양소의 가치를 알려드리며 하루하루 행복하고 바쁜 날을 보내고 있습니다. 꾸준히 액션하며 사업에 열정을 보인 것이 골드 디렉터 ED도 힘겹게 느껴지던 것이 이제는 실버 ED를 넘어서 골드 ED PD에 도전합니다. 김인숙 다음 시즌까지 PD 할 수 있다. 파이팅! 안녕하세요. 성남에서 활동하고 있는 남희옥입니다. 저의 스폰서님은 황수목 PD님이시고요. 트루헬스 챌린지 10기에 도전했습니다. 다이어트는 안 먹는 거야. 이런 거를 벗어날 수 있는 메나테크의 다이어트. 먹을 수 있다고 그래서 시작했습니다. 네. 무조건 먹었어요. 많이 먹었어요. 그리고 운동은 특별히 하진 않았어요.
수요일 줌트 정도 그렇게 했고요. 저는 체지방률이 한 7% 정도 빠졌고 그 다음에 근육량이 2.2kg가 늘었어요. 이러한 경험들. 그런데 복부의 지방이 가장 많이 빠졌더라고요. 대부분 40대, 50대의 여성들이 겪는 어려움들을 제가 이 다이어트를 통해서 많이 해결을 할 수 있는 그런 기회를 갖게 됐고, 메나테크 제품 좋아. 여기에서 메나테크 너무 좋아. 제품뿐 아니라 이런 챌린지 같이 하면서 신났고 재밌었고 그리고 자신감도 생겼어. 이런 것들을 전할 수 있게 제가 온몸에 장착을 한 그런 챌린지 기간이었고요. 그래서 그 초기 사업자로서의 어려움들을 이 챌린지를 통해서 완전 벗은 듯한 그런 느낌이 들어요. 그래서 제가 너무 신나니까 사람들에게 얼굴 좋아졌네 라고 이야기하면 이래 이렇게 얘기할 수 있게 됐고, 그래서 이런 기회를 다른 사람들한테 알리고 싶다는 생각이 아주 많이 들어요. 그래서 이번 기회를 빌어서 메나테크 제품력과 그다음 메나테크의 많은 분들, 이런 그 챌린지나 이런 것들 기획하시는 분들, 이렇게 메나테크의 힘 다시 한번 느끼는 그런 시간이었습니다. 그리고 저희 스폰서님께도 너무너무 감사드려요. 감사합니다. 안녕하세요. 서울에서 사업하고 있는 윤다영입니다. 메나테크 영양제는 오래전부터 소비자로 애용하고 있었습니다. 그러던 중 9년 전 오소린 건강 다이어트 30일 플랜을 알게 되었습니다. 말로만 듣고 오소린 다이어트를 시작했습니다. 지금보다 제품의 가지수가 많이 적었는데요. 그럼에도 불구하고 짧은 시간 내에 2자릿수의 몸무게를 감량하였습니다. 시간 속에 잘못된 생활습관, 식습관, 스트레스로 인해서 70kg 가까운 몸무게가 되었습니다. 다이어트를 해야 되겠다는 생각을 하던 중 박민규 사장님을 만나게 되었고요. 지난해 3월 클린을 권유받았습니다. 이미 제품의 우수성과 속효성을 알기에 두말 없이 도전했습니다. 체지방 7%, 몸무게 9kg를 감량하였습니다. 함께 해주신 박민규 사장님과 권영남 사장님, 윤규환 사장님께 감사를 드립니다. 이번 투레스 마스터 챌린지 10에 도전하면서 9년 전 몸무게로 되돌아가자였습니다. 수요 줌트 헬스 시스템을 따라하면서 생활습관, 식습관, 운동습관 만들기를 하였습니다. 스쿼트 500개 거뜬히 할 수 있습니다. 몸무게 5kg 감량하였습니다. 수요 줌트 헬스 시스템을 위해 수고해 주시는 김병산 대표님과 운영진 분들께 감사를 드립니다. 또한 B&B 시스템을 만들기 위해 수고해 주시는 정진만 대표님과 많은 대표님들, 강사님들께 감사를 드립니다. 하반기 B&B 시스템과 헬스 시스템을 활용하여서 PD 도전하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 부산에서 활동하는 차영민입니다. 제가 메나테크 사업을 하기로 결정했을 때 솔직히 자신이 없었습니다. 메나테크 제품은 정말 뛰어나지만 뚱뚱한 저의 모습이 고객분들에게 신뢰를 주지 못할 거란 생각 때문이었습니다. 그래서 저는 저 자신을 바꾸지 않으면 안 되겠다는 결심을 하게 되었고, 활동 국가를 일본에서 한국으로 변경해가면서 투레스 마스터 챌린지 시즌 10에 참가하게 되었습니다. 처음 하는 클린이라 시행착오도 많았지만 5주 만에 체중은 11.8kg, 체지방률은 6.7%를 감량할 수 있었습니다. 매일 거울을 뵐 때마다 변하는 자신의 모습에 그저 놀랄 수밖에 없었고, 시간이 흐르면 흐를수록 그 놀라움은 확신으로 변해갔습니다. 배도 고프지 않고 건강도 되찾으면서 다이어트까지 할 수 있다니, 이보다 더 완벽한 방법이 어디 있을까요? 메나테크 사업을 시작하면서 위축되어 있던 저에게 자신감과 성공에 대한 강력한 동기부여를 준 투레스 마스터 챌린지 시즌 10. 메나테크와 함께 시작하는 저의 새로운 인생은 지금부터 시작입니다. 여러분들도 투레스 마스터 챌린지 시즌 11에 동참하지 않으시겠습니까? 화이팅! 네 분의 PD 도전을 응원하겠습니다. 지금까지 투레스 마스터 챌린지를 통해서 트랜스폼 되신 분들의 이야기를 들어보았습니다. 어떠신가요? 여러분도 바뀌실 준비 되셨나요? 트랜스폼 your life. 트랜스폼 my life.
여러분 반갑습니다. 글로벌 B&B 트루뷰티 다이아 팀장 서민숙 이사드립니다. 루미노베이션을 통해 더 이뻐지고 좋아진 피부의 변화를 경험하고 함께 공유하며 그룹의 팀워크를 다지는 글로벌 B&B 트루뷰티 카톡방이 바로 다이아입니다. 지난 7월에도 700 다이아 이벤트를 잘 마무리했는데요. 여러분들의 열정으로 함께 이룬 결과가 참 대단합니다. 새로운 다이아님 95명이 초대되셔서 예쁜 미스트 공병을 선물로 받아가셨습니다. 앞으로도 더 많은 초대 부탁드립니다. 자, 8월에도 500 다이아 목표를 세웠는데요. 이를 위해 진행되고 있는 이벤트를 안내해 드리겠습니다. 아마 이 영상이 여러분들에게 도착할 때쯤에는 첫 번째 이벤트는 마무리됐을 것 같아요. 첫 번째 이벤트는 바로 화이트 버블 이벤트입니다. 네, 여러분들의 그 참여 기간은 8월 3일부터 8월 12일 목요일까지인데요. 열심히 참여하시는 다이아님 중에 6명을 선발하여 다용도 올가닉 화장솜 100매를 선물로 드립니다. 네, 참여 방법은요. 가족들끼리 이렇게 함께 참여하는 방법이 있는데요. 이렇게 아드님과 함께 참여할 수도 있고요. 엄마와 함께 또 함께 사는 가족들과 함께 화이트 거품을 얼굴에다 이렇게 얹어서 인증샷을 찍어서 올리시는 거예요. 카톡방에. 네, 퓨리파잉 딥 클렌저를 가지고 거품을 내서 얼굴에 얹어 인증샷을 찍어서 카톡방에 올리는 건데요. 자, 여러 가지 도구 중에 제가 소개할 3가지가 있습니다. 이렇게 거품 메이커, 그 다음에 실리콘 브러쉬, 그 다음에 해면 이렇게 3가지가 필요한데요. 거품을 찰지게 이렇게 내셔서 그 다음에 이렇게 실리콘 브러쉬로 퍼가지고 얼굴에다가 이렇게 얹어서 피부가 예민하지 않으시면 5분까지도 괜찮아요. 그래서 그렇게 하신 다음에 얹어서 이렇게 세안을 하는데 세안하실 때는 아기들도 하고 어른들도 다 같이 하시잖아요. 그래서 요 해면을 준비하셔서 해면으로 이렇게 먼저 닦아내신 다음에 물 세안하시면 아주 청결한 피부로 거듭나신 것을 느낄 수 있습니다. 그것을 카톡방에다 올려주시는 것이 바로 참여 방법입니다. 그 예시로 한번 어떤 분이신지 한번 볼까요? 예시. 네, 재행정 대표님 이렇게 실리콘 브러쉬에다 하시죠? 네, 이렇게 올리셔서 그 다음에 해면으로 거품을 걷어내신 다음에 물 세안하시면 깨끗하고 청순한 이미지로 인증샷을 찍으실 수 있습니다. 네, 자 이렇게 거품 화이트 버블 이벤트 참여하시는 분들 6분들을 저희들이 선정해서 선물 보내드릴게요. 제가 참여하신 분들을 얼굴 한번 보여드릴게요. 자, 이렇게 남녀노소 참여 가능하십니다. 자, 이렇게 비포 애프터 사진을 한 번에 올리셔도 되고요. 자, 이렇게 또 예쁘게 귀엽게 올리셔서 이렇게 아주 그냥 호감 가는 얼굴형으로 딱 올려주셔도 됩니다. 네. 또 이거는 손녀와 할머니가 함께 참여한 이벤트 모습이에요. 그래서 이렇게 참여하셔도 되고요. 가족적으로 같이. 또 이렇게 8개월 아가도 참여했는데요. 아가들도 참여할 만큼 이렇게 괜찮습니다. 이토록 아이들이 사용해도 되는 안전하고 순한 세안제인데요. 퓨리파잉 딥 클렌저 원료 자체가 착해서 저자극 약산성 제품으로 피부 장막을 보호해주고 청결을 유지하는데 아주 탁월합니다. 네, 이렇게 산뜻한 거품 세안 모션들 인증샷으로 다이아방에 많이 올려주세요. 이번에는 여러분들께 루미노베이션으로 여름나기 뷰팁을 소개하겠는데요. 여러분들 이 토너 사용 어떻게 하고 계세요? 저는 이 토너를 가지고 좀 행복한 방법으로 사용하고 있는데요. 여러분들께 한번 이 공유해 드릴 테니까 잘 들어보세요. 네, 이 토너를 가지고 이거 화장솜이거든요. 유기농 화장솜을 여기 다이소에 가면 이런 용기들이 팔아요. 그래서 여기에 화장솜을 담아서 네, 이렇게 퍼스트 에센셜 토너를 열심히 흥건히 이렇게 넣습니다. 네, 넣으면 흥건히 젖혀놓고
적셔 놓고서 이거를 냉장고에 이렇게 잘 보관해 놨다가 한여름에 더울 때 가족들과 함께 모여서 이제 팩을 하는 거예요. 자, 어떻게 팩을 해요? 이렇게 두 볼에 건조하기 쉬운데 또 꿀광을 내고 싶은 부위에 이렇게 얹어 놓고서 시원한 팩을 해도 되고요. 또 눈이 유난히 부었어 하시는 분들은 눈에도 이렇게 부은 자리 놓으셔도 되고, 네, 코에다도 얹으셔도 되고, 이렇게 온 가족이 다 함께 한번 해보세요. 굉장히 재밌어 하고요. 특히 이제 이 화장솜은 아무거나 하시면 안 되죠. 왜냐면 요즘에는 농약 잔류 있는 솜들도 많으니까 반드시 유기농 솜으로 하셔서 이렇게 가족들과 함께 좋은 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 토너를 사용한 팩, 네, 화장솜 팩 한번 해보세요. 엄청 시원합니다. 네. 자, 두 번째 여름나기 루미노베이션 뷰티 2. 요즘에 여러분들 요 아이 사랑할 수밖에 없죠. 저 깜짝 놀랐어요. 기다리던 자외선 촬영제가 드디어 나왔는데요. 이것은 이제 루미노베이션 워터 캡슐 선 에센스라고 하는데, 이전에 로션 타입이나 크림 타입 타사 제품 이렇게 사용하셨던 분들은 아마 아시고 뚜껑 열면 뚜루룩 흘러내리는 정도. 그래서 막 엄청난 양을 발라야 됐던 그런 기억들이 있는데, 우리 제품은 굉장히 이게 짤 때부터가 굉장히 되직하게 짜집니다. 그래서 100원짜리 동전만큼 짜는 거예요. 짜서 바르시는데, 이제부터 꿀팁이에요. 제가 뷰티 아티스트, 메이크업 아티스트 전문가 분께 여쭤보니까, 우리 이 선 에센스는요, 워터캡슐 선 에센스는요, 이 말 그대로 발림성 너무 좋은데, 퍼프를 사용하는 것보다, 이 얘기가 돼요. 따뜻한 손, 이 따뜻한 손이 뷰티이에요. 네. 따뜻한 손, 청결을 잘 깨끗하게 씻은 따뜻한 손으로, 이 루미노베이션 워터캡슐 선 에센스를 100원짜리 동전만큼 짜서 이렇게 얼굴에 골고루 펴 바르는 것이 뷰티입니다. 네. 따뜻한 손을 사용해서 이렇게 바르게 되면 좋은 점이 뭐냐면요, 이후에 화장이 굉장히 잘 받는다고 해요. 네. 그래서 제가 직접 물어보니까 우리 루미노베이션 특장점은 특히 이 에센스, 유기자차 에센스까지는 따뜻한 손으로 바르는 것이 가장 좋다고 말씀해 주실 수 있어요. 이게 바로 뷰팁이에요. 자, 이렇게 발림성이 좋은 거 제가 잠깐 설명해 드릴까요? 100원짜리 동전만큼 짠다. 그리고 따뜻한 손을 사용해서 얼굴에 골고루 바른다. 근데 제가 보니까 어떤 분들은 선크림 열심히 바르는데 자세히 보면 이 귀 뒤쪽이나 얼굴 이 뒤쪽에는 새카맣게 타신 분들 계세요. 어떻게 발라야 돼요? 손으로 꼼꼼하게 여기까지 다 바르셔야 되는 거죠. 네, 여기까지 다 바르셔야 되는 거예요. 귀 뒤쪽 이런 데도 시커멓게 타신 분들 계세요. 얼굴은 하얀데. 그래서 골고루 펴 바른다. 무엇으로? 따뜻한 손으로. 네, 이렇게 해서 바르시고요. 자, 유기자차의 특징은 우리 자외선이 우리 피부에 흡수가 되면 이 성분 자체가 피부 안에서 자외선과 열 에너지로 이렇게 화학 반응이 일어나서 방출시키는 방식의 차단제예요. 그래서 이걸 조금 바르게 되면 자외선을 제대로 차단하지 못한 데서 충분히 바르는 게 좋고요. 그 다음에 얼굴에 이제 하고 나서 화장을 한다면 더 바를 수는 없지만 이 목이나 이 가슴이나 이 팔뚝 이런 데는 자주 발라야 되잖아요. 그래서 일정한 시간을 두고서 정량을 더 바르는 것이 좋습니다. 특히 제가 아까 다시 한번 말씀드린 얼굴 가장자리 부분, 이 부분, 목뒤 이런데 여성분들 머리가 길어서 이렇게 목뒤 이런데 잘 안 탈 수도 있는데 특히 남성분은 이렇게 목뒤에 자외선 노출이 많이 되거든요. 그래서 이 아이를 많이 사용하세요. 네. 제가 팁이 뭐라 그랬어요? 따뜻한 손으로 바른다. 안녕하세요. 한일레입니다. 메나테크에서 루미노를 출시한 이후 오늘까지 딱 3개월 걸린 것 같아요. 3개월 동안 써본 후기를 말씀드리도록 하겠습니다. 여름에 요번에 굉장히 더웠잖아요. 그래서 땀도 많이 나고 더운데 저희 루미노베이션은 흡수가 빨라서 바르는데 힘들지 않았어요. 그리고 촉촉하고 끈적이지 않고 그게 너무너무 좋았고요. 과하지 않은 광이 나요. 보이시나요? 지금도 광이 나죠? 네.
이런 과하지도 않은 고급진 광이 나고 있고요. 피부톤도 많이 밝아졌어요. 나가면 피부 너무 좋다는 소리 굉장히 많이 듣고 있습니다. 그리고 눈 밑에 주름이나 팔자 주름, 이런 주름들이 눈에 띄게 개선이 되었어요. 탄력도 굉장히 좋아졌거든요. 지금 보이시나요? 좀 탱탱해 보이죠? 네, 탄력도 살아나고 있고요. 이런 메나테크에서 루미노로 사업하기에 굉장히 좋은 제품인 것 같아요. 루미노로 날개를 다른 우리 메나테크 사업도 쭉쭉쭉 올라가는 우리 메나테크 사업자 되었으면 좋겠습니다. 자, 오늘부터 우리는 루미노 합니다. 글로벌 BNB 여러분, 안녕하세요. 저는 메나테크 어소시에이트 김상훈이라고 합니다. 저는 이 루미노베이션이 출시되기 전에는 딱히 어떤 스킨케어나 피부관리 쪽에는 별로 관심이 없었는데, 그 이유가 화장품을 바르면서 뭐 다이나믹한 어떤 체험을 했다거나 그런 적이 없었던 것 같아요. 그리고 저의 귀차니즘으로 이런 피부관리나 스킨케어 쪽과는 점점 거리가 멀어졌던 것 같습니다. 그런데 이 루미노베이션을 사용하면서 점점 더 개선되어져 가는 제 피부를 보고, 그리고 주변 분들의 반응들이 너무 좋아서 그래서 이번 트루 뷰티 챌린지까지 도전하게 되었습니다. 앞으로 더 많은 분들께 이 루미노베이션을 알리고, 그리고 더 많은 분들이 물광 피부가 될 수 있는 그날까지 열심히 뛰도록 하겠습니다. 루미노베이션 화이팅! 글로벌 BNB 화이팅! 안녕하세요. 손향아입니다. 저는 현재 50대 후반이고요. 현직 약사이면서 메나테크 사업을 하고 있습니다. 메나테크를 알기 전에는 건강하지 못하여 약도 많이 먹었고 뚱뚱했었습니다. 엠보로토즈와 메나테크 트루에스 제품군으로 건강하고 날씬한 몸을 되찾았지만 저에게는 항상 2% 부족한 이 피부가 고민이었습니다. 칙칙한 피부톤과 다크서클, 그리고 주름까지. 그렇지만 이번에 더욱 강력해진 루미노베이션 제품군으로 제가 자신감을 되찾게 되었는데요. 얼마 전 30년 전 친구를 만났는데 제가 그 30년 전과 똑같다고 하더라고요. 이렇게 자신감을 되찾은 저는 트루 뷰티 뮤즈 모델 도전으로 루미노베이션 모델까지 꿈꾸고 있습니다. 여러분도 이 루미노베이션과 함께 도전해보세요. Transform your life. 감사합니다. 안녕하세요. 메나테크 어소시에이터 이춘우라고 합니다. 이번 루미노 챌린지를 통해서 젊어지는 얼굴, 그 다음에 좋은 피부, 그리고 사업적으로 더 좋은 성장 꼭 이루도록 하겠습니다. 글로벌 BNB 화이팅! 이춘우 화이팅! 이정란입니다. 저는 60대를 달리고 있습니다. 지난 5월 메나테크에서 새로 탄생한 루미노베이션을 만나면서 제가 바뀌기 시작했습니다. 처음 한 달간 엄청난 변화가 제 얼굴을 바꾸어 놓았습니다. 처져있던 눈꼬리가 올라갔고 입 주변 주름과 팔자 주름이 채워졌습니다. 그런데 두 번째 달 접어들면서 왠지 좋아졌던 부분이 예전으로 돌아가는 듯한 느낌을 받으며 마음이 주춤했습니다. 하지만 제품에 대한 확신이 있었기 때문에 믿고 계속 사용하였죠. 석 달째 접어들면서 또 다른 변화가 생겼습니다. 예전에 레이저 시술을 받았던 부분들이 빨갛게 올라왔습니다. 개의치 않고 사용하다 보니 석 달이 끝나갈 무렵 빨갛게 올라왔던 부분은 사라지고 안색이 밝게 변했습니다. 그동안 전달했던 분들에게서 변화의 기쁜 소식도 들려오기 시작했고요. 지금은 제 얼굴을 광고 보러셔라 생각하면서 열심히 전달하고 있습니다. 여러분, 여자라면 누구나 예뻐지는 거에 모든 걸 걸지 않겠어요? 트루뷰티 뮤즈의 도전을 통해서 젊음은 이길 수 없겠지만 노화는 이겨볼까 합니다. 화보도 찍어보고 싶고 멋지고
곱게 나이 들어가는 이정란이 되겠습니다. 와, 진짜 메나테크 코리아 본사에서 진행하고 있는 트루비티 챌린지에 도전하고 계시죠? 이분들처럼 저도 도전하고 있는데요. 방법 있죠. 방법을 알려드려야겠죠. 제가 또 네 가지 미션으로 8월 2일부터 9월 10일까지 참여하시는 건데요. 참여하실 때마다 필수 해시태그 복사해서 붙이셔야 되고 또 회차별 해시태그가 있어요. 그것도 같이 올리셔야 되는데 열심히 제품 사용하고 하는 모습들을 같이 올려주시는 거예요. 어떤 모습들 올리시면 돼요? 자, 이런 모습도 올리시면 돼요. 이런 모습들을 인증샷 찍으셔서 개인 SNS 활동에 표하시면 되는데 선물도 푸짐하다고 하니까 우리 글로벌 B&B 그룹 다이아님들이 모두 참여하시길 바랍니다. 네, 트루비티 챌린지로 예뻐지고 또 내면의 자신감까지 막 네, 상승하는 아름다운 변화 경험해 보세요. 꼭 실천해 보시고 참여해 보세요. 네, 꼭 우리 글로벌 B&B 그룹 다이아님들의 좋은 성과들을 제가 응원하겠습니다. 네. 왜난 널 그리는 걸까? 왜 내 모습 보이지 않는가? 허전한 내 마음 그대는 알 거야. 귓가에 맴도는 루미노 속삭임. 왜 이리 내 마음 적시어 있는지 애타는 마음을 너는 알겠지. 난 이리 널 그리는 걸까? 왜 내 모습 보이지 않는 걸까? 너는 내 마음을 알고 있겠지. 우리 서로 루미노 하니까. 우리 서로 루미노 하니까. 귓가에 맴도는 루미노 속삭임, 우리 서로 루미노 하니까. 네, 글로벌 B&B 트루 뷰티 다이아 컴백홈 6월 1일부터 다이아 카톡방이 시작되어서요. 지금까지 오고 있는데요. 그 사이 집을 나가신 다이아님들 저희들이 간곡하게 찾고 있습니다. 잃어버린 다이아를 찾는 이벤트가 시작되고 있는데요. 네, 6월 1일부터 7월 31일 그 사이에 집 나가신 다이아님들 컴백홈 다시 돌아와 주세요. 네, 기다리고 있을게요. 우리는 왜 숫자에 민감해야 할까요? 요즘같이 불확실성의 세상에서 숫자는 우리들에게 정밀하고 객관적인 느낌과 이미지를 줍니다. 다이아 카톡방, 네, 8월달 500명 목표고, 네, 앞으로 1000을 갈 건데요. 다이아 카톡방에 모여있는 우리는 혁신적인 피부 제품 루미노베이션의 산 증인들이에요. 요즘같이 다 함께 모일 수 없는 현실에서 같은 생각을 공유하고 정보를 나누는 온라인 공간은 매우 중요하다고 생각합니다. 앞으로 다이아 카톡방 1000명을 목표로 하고 있는데요. 네, 어떻게 해야 해요, 우리? 네, 컴백 다이아. 네, 다이아 되셔야 돼요. 다이아몬드 어디 가셨어요? 다시 돌아오세요. 컴백. 자, 루미노베이션의 체험 스토리를 공유하고 그 가치를 나누고 알아가면서 글로벌 B&B 그룹의 팀워크의 위력을 보여주는 다이아몬드가 되기를 소망합니다. 정말 진심으로요. 자, 내 주변 어딘가에 그런 의미에서 되찾아야 할 다이아님들 명단을 올립니다. 네, 내 주변 어딘가 길을 잃고 헤매는 다이아님들 잘 모아서 들어오게 해주시고 새로운 다이아님들도 많이 초대해 주세요. 네, 기다리고 있을게요. 제가요. 자, 언제부터 시작할까요? 자, 언제부터 시작하냐면요. 8월 15일 광복절부터 시작합니다. 자, 새롭게 들어오신 분들도 미스트 공병 준비되어 있지만요. 집 나가셨던 다이아님들 다시 돌아오시면 8월 15일부터 미스트 공병 준비된 대로 선물 드리겠습니다. 네, 꼭 들어와 주세요. 제가 기다리고 있을게요. 어느덧 입추가 지나고 무더운 여름도 이제 곧 끝을 향해 가고 있죠. 아마 건성 피부이신 분들은 절기를 금세 알아채실 만큼 피부의 건조함을 이미 느끼고 계실 겁니다. 흘러가는 세월 어느 누구도 막을 수는 없지요. 그래도 그 세월에 아랑곳 없이 동안 피부 지금부터 다이아 카톡방에서 루미노베이션과 함께 준비해요. 8월 500 다이아 초대 목표 꼭 집중해 주세요.
곧 가을과 겨울을 맞이할 우리들의 피부를 위해서요. We trust real you. True life, true beauty. 글로벌 B&B 타이어 파이팅! 트루 헬스와 트루 뷰티로 진정한 트루 라이프를 경험하신 분들의 스토리를 들으니 다들 빨리 경험해보고 싶지 않으신가요? 메나테크를 통해 건강과 아름다움, 두 마리 토끼를 잡으시길 바랍니다. 본인들의 진솔한 스토리를 나눠주신 분들께 감사의 박수 부탁드립니다. 우리 지금 만나. 당장 만나. 우리 지금 만나. 당장 만나. 메나테크 만나고 건강해지는 너의 모습을 떠올려봐. 메나테크를 통해 수많은 분들의 삶이 변화되고 있습니다. 오늘 성공 스토리 해주실 분은 메나테크를 통해 짧은 시간 안에 탄탄한 인세 소득을 구축하고 계신 부부 사업가입니다. 이분은 홍익대학교 건축대학 겸임 교수를 역임하셨으며 현재 나무 건축사 사무실 대표이사로 부산 메리어트 호텔을 설계하고 감리하신 분이십니다. 메나텍 제품으로 감동을 경험하고 현재는 아내와 함께 부부 사업가로 메나테크의 성공자가 되신 분이시죠. 박종욱 강사님 모시겠습니다. 전 세계에서 8월에 메나페스트를 시청하시는 메나테크 가족 여러분들 안녕하십니까? 저는 서울과 수도권을 무대로 활동하는 GBNB 그룹의 헬스 가이더 박종욱입니다. 저의 전직은 건축가로서 강남 테헤란의 주식회사 나무건축사 사무실이라는 사무실을 운영하고 있습니다. 저희 그 스태프들은 건축 설계팀, 인테리어 설계팀, 또 건축 시공팀, 그 40여 명의 스태프이 같이 일하고 있고, 저희들의 최근 프로젝트는 작년 8월에 준공한 송도의 메리어트 호텔과 동대구역 앞에 동대구 메리어트 호텔 앤 레지던스가 있습니다. 설계 사무실이라는 것이 어떤 자산이나 집약체 같고 그렇지만 저희들 일하는 입장에서는 항상 시간에 쫓기는 직업입니다. 왜냐하면 한 프로젝트를 수행하려면 예를 들면 100억의 지원을 받아서 한다. 그러면 이자만 해도 1년에 한 2, 3억 되는데 한 달에 2, 3천만 원, 하루 거의 100만 원씩 이자가 나가기 때문에 클라이언트들, 건축주들은 어떻게든 시간을 줄이려고 애를 씁니다. 저희들은 절대적인 기간이 있고 그거와의 싸움에서 거의 매일 그냥 야근 철회를 밤낮이 하다 보고 그러다 보니까 건강을 많이 해치는 경우가 많이 있습니다. 저의 경우도 그런 생활을 근 40년 동안 해왔죠. 건축가를 입학해서 현재까지 근 44년 동안 건축을 해왔고 또 저는 또 20여 년간 홍익대학교 건축학과에서 실무를 바탕으로 한 그 지식을 후학들에 전달하는 강의를 해왔습니다. 그런 과정에서 작년부터 신체에 이상한 징조가 발생했죠. 허리와 어떤 그 통증 부분이 발생해서 이걸 어떻게 하면 좋을까 고민했죠. 당분간은 어떤 수술을 하고는 싶지 않고 어떤 비수술적인 방법으로 치료하고 싶은데 방법을 몰랐는데 그 메나테크를 소개받고 그걸 작년 딱 1년 됐습니다. 이때 오늘 클린을 처음 시작했습니다. 오늘 참 굉장히 뜻깊은 날입니다. 저희 집사람도 한 3년 전부터 원인 모르게 온몸이 통증에 시달리면서 그 괴롭히는 병들이 많았습니다. 근데 유명한 병원들 다 다니고 순례하다시피 온갖 처방들 다 해봐도 별 차도가 없었습니다. 그러다가 이 메나테크라는 제품 소개받고 같이 시행하면서 지금 몸이 상당히 좋아졌고 현재는 뭐 모든 게 다 정상입니다. 그래서 이것이 과연 어떤 원리로다가 작용하는 것인가 공부를 하게 됐죠. 공부를 하다 보니까
이 글리코연소라는 것이 우리 몸의 그 세포의 주 구성분이 다 영양소로 이루어지는데 현대의 그 상업적인 농법으로 제조된 식품들에서는 그런 영양소를 섭취하지 못한답니다. 인위적으로 섭취해줘야 되는데 근 60여 년 동안 그런 걸 모르고 지내왔었고 이제 그 한계에 달하다 보니까 탈이 난 거 아닌가 이런 생각을 하면서 글리코연소를 공부했고 그렇게 자란 글리코영양소 덕분에 당사슬이 활성화되고 그 당사슬이 훌륭하게 자라게 되면 우리가 그 같이 먹는 천연 영양소를 흡수하게 돼서 우리 몸의 자체 치유력을 바탕으로 몸이 건강해지게 된다는 논리 이걸 공부하게 됐습니다. 그런데 이게 문제는 굉장히 고가였었어요. 적지 않게 비싸고 그렇기 때문에 근데 이게 방광기가 짧기 때문에 계속 유지식으로다가 어느 정도는 먹어줘야지만 계속 효력이 있다 이런 말씀을 저를 이 메나테크 사업에 끌어들이신 왕 스폰서이자 멘토이신 송명희 대표로부터 들었습니다. 이걸 비싼 걸 어떻게 매일 먹느냐 이렇게 얘기를 하니까 사업을 하셔야 되겠죠. 그렇게 하려면 이런 걸 이야기했습니다. 사업을 어떤 식으로 하느냐 이렇게 대충의 그 사업하는 분위기를 얘기했는데 그건 제가 생각할 때 다단계였었어요. 근데 다단계가 저는 뭐 나쁘다 생각은 안 했지만 처음 제가 다단계 권유를 받고 이렇게 이걸 직면했을 때 좀 약간 멈칫거리는 느낌이 있더라고요. 그 다단계를 알아보니까 모든 다단계가 나쁜 게 아니고 정상적인 다단계는 뭐 정상적인 소비 생활에서 전혀 그 지장을 주지 않는 거 불법 다단계가 문제였었습니다. 공정거래위원회에 등록된 한 200여 개의 업체의 그 모든 정보는 공개가 되는데 그 정보 공개란을 제가 들어가서 봤어요. 보니까 여러 가지 한 100여 개의 다단계 업체가 직접 판매 공제에 가입해 있더군요. 근데 우리 메나테크 자료를 보게 되니까 현재 등록된 회원 수가 한 4만 3천 명밖에 안 되고 그 후원 수당을 받아간 회원이 7,300여 명, 2019년 기준으로다가 그래서 생각보다 굉장히 적어요. 이 정도까지는. 그래서 제가 다른 A사 지금 그림에 보시게 되면 빨간거로 표시된 A사를 들어가 보니까 100만 명이 넘습니다. 후원 수당은 40만 명이 넘어가고 또 다른 그 파란색 A사를 들어가 보니까 여기도 근 뭐 한 그 400만 명에 가까운, 아니 350만 명에 가까운 그 멤버들이 있고 거의 뭐 한 40만 명에 해당하는 후원 수당을 받아갔고 다른 그 A사들에 비해서 우리 메나테크는 굉장히 적은 인원이고 거의 뭐 지금 볼머지나 다름없이 이렇게 가고 있는 거 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 그리고 미래창조과학부에서 제시하는 이 표를 보게 되게 되면 2024년도에 가게 되면 반도체, 화학, 자동차 이 3대 수출 산업이 바이오 산업에 따라 먹히는 변곡점이 있습니다. 그리고 시장 추산으로서는 21세기의 바이오웰리스 시장의 그 규모가 30년 내에 8천조 원으로 예견된다. 그래서 그 시장이 1,000조 원까지 그 최소되는데 글리코 산업이 그 시장에 20분만 잡아도 50조 원이라는 그런 통계치가 나오고 있습니다. 그래갖고 제가 다시 이제 그 네트워크 시장 들어가서 보니까 전 네트워크 시장에서 5조 원이 달성됐다고 그러더군요. 작은 규모가 아니에요. 그리고 저는 그때부터 고민했죠. 이거 빅 비즈니스 가능성이 있다. 일단 전체적인 트렌드의 움직임이 어떤 그 건강 바이오 산업이고 그 중에서 딴 그 건강식품이 가지지 못한 글리코연소 어떤 독보적인 특허를 가진 메나테크의 글리코연소는 굉장히 그 독보성이 있죠. 희소성이 있고 거기다가 아직 시장도 활성화되지 않은 우리 회원들 할 때 볼모지나 다름없고 이거 괜찮다 이런 생각이 들었습니다. 40여 년 동안 해온 건축 설계 사무실 대신에 이런 노후의 또 다른 직업으로서 괜찮겠다 그런 생각하고 그때부터 비즈니스를 결심했습니다. 결심해서 열심히 뛰었고 또 상위 스폰서님들 아까 이야기한 송명희 대표님, 이하 권현숙 대표님, 서영희 대표님 또 저와 같이 사업을 시작한 파트너이자 동지나 다름없는 최법선 신춘혜 대표님과 함께 열심히 뛰어서 저희가 9월, 10월, 11월 그때 열심히 했고 10월부터 12월까지 연속해서 PD에서 QPD를 달성했습니다. 그 성취감은 굉장히 좋더군요. 그러다가 1, 2월 동안 잠시 좀 피곤한 몸을 쉬고 조직도 다 추스리고 그러면서 3월, 4월 다시 BPD를 했습니다. 이번 달 목표는 QBPD인데 그럼 뭐 이제 활동하기 나름이겠죠. 하여튼 제가 뭐 이렇게 자랑처럼 얘기했는데
이 비즈니스 결정하기까지 저 나름대로는 굉장히 합리적으로 결정했어요. 이게 다단계다 아니다 이걸 떠나서 사업 가능성이 있나 없나 따져봤고, 우리 회사, 메나테크 회사의 기술력을 점검해봤고, 앞으로 시장 발전을 봤고, 그래서 저는 그 앞으로 목표가, 제가 앞에 글리코 라이프라고 여러분한테 제시했지만, 이런 글리코와 함께하는 나머지 인생, 그 살기로 결정을 한 거죠. 우리가 이야기하는 그 노후 생활 중에서 가장 걱정되는 것들을 이제 앙케이트를 설문조사 해보니까 대부분의 경제력이 이제 반 이상 되고, 그 다음에 건강, 외로움, 무료함, 사회적 고립 이런 걸 했는데, 이 비즈니스를 하게 되면 뭐 사회적 고립이라든가 외로움, 무료함은 거리가 멀겠죠. 우리 지금 20대부터 시작해서 제 나이 또래 이상으로다가 선배 그 비즈니스 하시는 분들이 많은데, 만나기 바쁩니다. 굉장히 좋은 의미로서. 건강은 자연히 따라오는 거고, 거기에 경제력도 또한 자연히 따라오게 돼 있는 거고, 이것은 제가 그 처음에 MET 교육을 받을 때 드림 리스트를 작성해라는 과제가 있었어요. 그때 작성한 것들인데, 여기 제 제목을 인생은 솜사탕 같은 것, 이게 영화의 대사에 나오는 건데, 이거를 생각하고 글리코 라이프라고 지었습니다. 여기 대부분의 위치들이 제가 40대 초, 30대 후반에 저희 인생의 절정기에 다 다녀봤던 곳입니다. 거의 했던 것이고, 그 헤이만 아일랜드에서의 그 3박 4일 일정 꿈 같은, 다른 사람들은 최소한 2달을 쉬고 가더라고요. 참 아쉬웠습니다. 또 노르웨이 송내 피오르드에서 그 구두방겐 그런 모습들, 또 어떤 그 패러글라이딩 했는데, 제가 안나 푸르나봉을 제가 갔을 때 그 꼭대기 올라갔던 사람들이 그 사양열차를 타고 올라갔을 때 갑자기 뒤에서 배낭에서 뭐 보자기 같은 거 꺼내서 툭 털더니 내려가더라고요. 타고서 제가 깜짝 놀랐어요. 그 다음에 저거 패러를 한번 꼭 해봐야겠다. 그러다가 제가 2007년도부터 패러를 했습니다. 그리고 비행기도 타보고 싶었고 경비행기 싼 걸 사갖고 했었는데, 이건 뭐 떴다 내리는 것밖에 없는데, 적어도 이 사업을 통해서 좀 그럴듯한 그 자가용 비행기를 타고선 미국의 그 인카 유명한 그 나스카 유적지를 항공 비행기를 타고 한번 돌아보는 것, 이런 것들이 제가 앞으로 하고 싶은 것들이고 미래의 저희 꿈입니다. 그러기 위해서는 일단 건강해야 되고, 건강을 또 유지하기 위해서는 어떤 그 다른 것도 있지만, 건강과 자유를 위해서 어떤 시간의 자유, 경제적인 자유도 따라가야 되겠죠. 그러기 위해서는 어떤 이게 시간에 얽매이지 않고, 또 활동한 만큼 충분한 후원이 보상되는 어떤 이 메나테크 사업, 이 사업을 통해서 앞으로 저의 그 글리코 라이프를 위해서 열심히 매진할 간다는 각오를 여러분한테 밝히겠습니다. 감사합니다. 진솔한 스토리로 메나테크의 감동을 전달해주신 박종욱 강사님께 큰 박수 부탁드립니다. 네, 벌써 페스트의 마지막 시간인데요. 메나테크 코리아 1호 사업가이자 글로벌 B&B 그룹의 대표 리더이신 정지만 리더님을 모시겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 정지만입니다. 다 같아 보이지만 또 다른 한 달을 지났고 또 다른 결과를 만들었습니다. 여러분, 우리가 운전을 하다 보면 120km, 130km는 고속도로에 올라가면 무난히 달려보시죠. 그런데 1260km 속도, 시속, 그 속도는 한 번도 우리가 꿈꿔보지 못했던 속도입니다. 그런데 놀라지 마십시오. 태양을 중심으로 지구가 1년에 한 바퀴씩 도는데요. 그 돌아가는 속도가 1260km라는 사실은 엄연한 과학적 근거를 가지고 있는 현실입니다. 2021년 출발해서 지금 이 순간에도 1260km의 속도로 쏜살같이 달려서 이제 8월을 지나고 있습니다. 뜨거웠던 7월, 우리는 나름대로 목표를 세워놓고 열심히 도전했고요. 특히 시즌 10에 도전하신 여러분들 멋진 결과를 만들어냈고, 정말 눈물겹도록 어떤 분들은 정말 노력하는 모습에 가슴이 뭉클할 정도로, 어떤 분은 3대가 모여서 함께 노력하는 모습들을 보면서 뜨거운 열정과 도전 정신을 보았습니다. 그래서 멋진 결과도 만들어냈습니다. 또 다이아방을 통해 가지고
변화되는 자신의 모습을 보며 행복해하는 모습들을 우리는 보게 되었습니다. 또 직급 도전을 해서 여러 직급들을 도전해가지고 성취를 하시고 그거에 대한 스피치도 여러분들이 들어보셨습니다. 우린 이렇게 하나하나 목표를 성취하면서 미래를 만들어 나가게 됩니다. 자, 8월 달도 여러분 목표하신 그 목표들이 분명히 있을 겁니다. 그 목표를 향해서 우리가 최선을 다하고 그 목표를 이뤘을 때의 그 행복감, 저는 뒤를 돌아보면 내가 인생에 가장 행복할 때가 언제였나라고 생각해 보면 목표를 이루었을 때예요. 꿈을 이루었을 때입니다. 그때는 나 혼자뿐만이 아니라 주변 사람까지 행복해지는 그런 경험들을 했거든요. 여러분들이 진정한 행복을 맛보기를 간절히 원하고요. 적극적으로 응원합니다. 8월 목표하신 것 여러분들이 지금 중순을 이제 지나가는데 놓치지 마시고 내가 계획했던 것들을 반드시 이루어서 내가 정말 해냈구나라는 그런 승리감, 그런 행복감을 꼭 맛보게 되시기를 적극적으로 응원합니다. 파이팅! 글로벌 B&B 그룹 가족분들 모두 행복한 주말 되시길 바라며 8월에도 사업의 멋진 성취 있으시길 응원하겠습니다. 그럼 이것으로 8월 B&B 페스트는 마치겠습니다. 다음 달에 만나요. 안녕! Manatech, a global leader in the field of health and nutrition, has been empowering people to live their best lives for over a quarter century. We are on a mission to help people live happier, healthier, enriched lives by developing scientifically sound, innovative wellness solutions and fostering a culture where the entrepreneurial spirit thrives. At Manatech, we believe we provide an environment of positivity, teamwork, personal development, and accountability for people to achieve their highest aspirations. At Manatech, we believe we celebrate the strength of family and offer a community where every employee, associate, and customer is welcome and knows they belong. At Manatech, we believe we are committed to provide innovative and scientifically sound solutions to support the wellness of people around the world. At Manatech, we believe we serve with a giving heart and support each other and our customers with a culture that fosters this spirit throughout the organization. At Manatech, we believe we are passionate about fighting the epidemic of childhood malnutrition. Our innovative social entrepreneurship model provides a sustainable donation with every product purchased to nourish children around the world through the M5M Foundation. At Manatech, We believe in the power of In the power of you.